Good morning to all. Am I audible? Audible, Anaka? Screen okay ആണോ? Okay, okay. Okay, so let's start the class. Okay, good morning to all. So in the last class, we have studied about events. Okay, what is event? Okay, when an action is performed, okay, what has to be performed? Okay, that is event. Some unexpected actions. ഒരു ഫോമിൽ വരുന്ന ആക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, ഇവന്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ പെർഫോം സം ടാസ്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇവന്റ്സ്. Okay, so in the last class we have studied about the different events: on submit, on click. Okay, on submit means that event can be generated when a submit button is clicked. Okay, calls when a submit button is clicked. Okay, then on click means when if there is a button in your form, when that button is clicked, on click event can be generated. Okay, then on reset, when reset button is clicked. On load, when the page loads first time, when the web page is loaded, what has to be performed? Okay, it can be given in on load function. Then on mouse over, that is when the mouse pointer enters an image area. Okay, that example we will see. Okay, when there is an image, and if you keep the cursor on that image, then mouse over event can be performed. Mouse out means when you leave that image area, then this event can be called. Then on focus means when you receive focus in a text area, when you have typed something in that text area, it means there is focus. So on focus. Okay, on blur means when you lose the focus. Then on change, okay, when the content has been changed. Okay, like that there are many events in DOM. Okay, so we'll see with an example. Okay, this is the example for on click event. Okay, so study the examples for on click, on submit, etc. Okay, so here there is a heading JavaScript HTML events, then on click. Okay, on click equal to this dot inner HTML equal to oops. Okay,
click on this text. That is, there is a heading. Click on this text. This is a heading with H2 size. Okay, there you have provided an on-click event. എന്താ ചെയ്യണേ? On-click equal to this dot means H2 dot. Currently you are in H2 tag. അല്ലേ? അപ്പോൾ this means current element. Current element is H2. Okay, H2 dot inner HTML. Inner HTML is the content of this H2 element equal to oops. That is, when you press this text, click on this text. When you click there, the output will be like this way. Okay, click on this text will be changed to oops. This is the on-click event. That is, some on-click means when you click. Okay, where you are clicking here, H2 heading നിങ്ങൾ click ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that content will be replaced by oops. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. On-click equal to this dot inner HTML equal to oops. So this is an example for on-click event. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ here it is given directly. Otherwise you can provide a function here and that function can be called here. Okay, ഒരു function call ഇവിടെ കൊടുക്കുക. Function definition താഴെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മതി. Okay, that we will see it later. Here it is directly given. എന്താണ് this dot inner HTML എന്താക്കി മാറ്റുക? oops ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുക. അതായത് click on this textൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം? അതാണ് ഇവന്റ് ആയിട്ട് പറയണത്. So what should happen? If you are clicking there, something has to be happen. ഇവിടെ എന്താണ് overwrite ചെയ്യാണ്. Okay, this content is overwritten by oops. ഇതാണ് on click event. Next, mouse over and mouse out event. Okay, mouse over and mouse out, you have to understand the difference because in questions sometimes they will ask to write the JavaScript for mouse over event or on click event. Okay, so here HTML body, you have inserted an image. Okay, image. Okay, on mouse over the event കൊടുത്തു. On mouse over equal to എന്താണ് big image of this. Okay, big image of this means big image is a function. Okay, ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് function of this means image. Okay, ഇത് ഏത് ടാഗിലാണ് ഉള്ളത്? ഇമേജ് ടാഗിലാണ് ഉള്ളത്. So this means image. നേരത്തെ കേസിൽ this means H2. കാരണം H2ന്റെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. So this means H2 current element. Okay, here current element is image. So on mouse over equal to big image of this function call ചെയ്യുക. ഇനി on mouse out equal to ഈ event നടക്കുമ്പോൾ normal image of this, normal image is a function. Okay, you have to call that function. Then you have given a border 0 ആണ്. Then src image in the file എന്താണ് smiley ആണ്, smiley.gif file ആണ്. If that is not supported, alt alternate is given, alternate attribute is given as smiley. So that is, if your browser does not support this image, then smiley has to be written there. Then width, height and all is set. Okay, this is the image. Okay, നിങ്ങളൊരു image കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇമേജിൽ you have created two events, mouse over event and mouse out event. Okay, അപ്പോൾ mouse over event click ചെയ്യുമ്പോൾ, okay, when mouse over event occur, big image function is called, and mouse out event occur, normal image is called. Okay, there are two functions. Okay, എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. Just a paragraphൽ നമ്മൾ എഴുതി എന്താണ് the function big image is triggered, the function normal image, അതെന്തോ കണ്ടൻസ് അവിടെ എഴുതി. Okay, next scriptൽ you have to provide the function definition. എന്താണ് function space big image of ഒരു x. Okay, x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് ആണ് ഇതിലോട്ട് പാസ് ആവുന്നത്. Okay, here mouse over equal to big image of this എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this means image, that image smiley image ആണ്. Okay, so that is passed here. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? x dot style dot height equal to 64. That is, you are going to resize the height and width. Already you have provided the width and height here. Okay, already you have provided, but when mouse over event occur, you are resizing that image. Okay, that is, you are resizing means you are enlarging that image. Okay, because here it was 32, now it was height and width equal to 64. That is, you are enlarging it. Okay, that is mouse over. Okay, then when mouse out occurs, okay, normal image function is called. Normal image function means there also the image is passed and that image height and width has been same as was given. So, okay, 32 was given and now also you are providing 32 pixel. So actually what is happening is that when your cursor moves here,
Okay, when your cursor moves here in the image, it will become enlarged. That is the mouse over event. Okay, mouse over means when your mouse is over this image, something has to happen. What has to be happen? Here you have called a big function, that is you are doubling the height and width, that is you are enlarging the image. Okay, enlarging the image. And when the cursor move out of this image area, when the cursor moves out of this image area, okay, it will come back to the normal size. Okay, that is a mouse out event. That is mouse out means when the cursor leaves this image area, okay, what has to be called? Normal image function called. Normal image height and width is same as the given 32, 32, here also 32, 32. Okay, this is mouse over and mouse out. It will occur automatically. That is when the cursor is over this image area, then mouse over event occur. When the mouse over event occur, what has to occur? You have called this big image function. Okay, you are writing a function called big image. Okay, you are passing the image here. Okay, this means that image is passed here and it's x dot style dot height and x dot style dot width is doubled. Double means we have enlarged it. Okay, enlarged. And when the cursor move out of this area, that is mouse out event. Okay, on mouse out occurs, you have to call normal image function. There the image will be resized back to the normal font, normal size. Okay, this is mouse over and mouse out event in DOM, document object model, using JavaScript. Okay, so JavaScript support DOM, document object model. There it defines some events. There are many categories of events and you have to study some events. So in that, first one was on click. That is when you click, something has to occur. And next it was on mouse over and on mouse out. Okay, on mouse over means when you press the or when you point the cursor over an image area, what has to happen? That you can write. This code is your code. Okay, this is a user defined code. You can perform the actions here. It is not that it should be always 64 64. You can write any value. Okay, so here I have what I am is that what I have done is that I have enlarged the image. Okay, on mouse out I have retained it back to the normal size. Okay, that is on mouse over and on mouse out event. So on each event, when you are specifying the events, you can specify with space. Okay, image one event, space another event, space other attributes you can give. Okay, on mouse over equal to, in double quotes you have to specify the function. Okay, here also in on click equal to, here you have not defined any function. Okay, you have provided the thing there itself. Task അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. Okay, function ആക്കിയിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത്? You have provided a function and the function is described in the script area. Okay, function definition in script area. Function call നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. Okay, so that is mouse over and mouse out. Okay, next one example of form example. Okay, HTML head portion given, form name you have given, form name equal to F1, enter your name. Okay, enter your name. There is some text area is there, text field is there. You can enter the name. Okay, input type text ആണ്, name equal to F name ആണ്. Then you have a button, type equal to button, value എന്താണ് go. Okay, button the value go ആണ്. See, on click equal to, that is when you are clicking this button, എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത്? വിൻഡോ ഡോട്ട് അലേർട്ട് ഓഫ് എന്ത് കൊടുക്കുക? ഹലോ പ്ലസ് ദാറ്റ് നെയിം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് നെയിം ഹാസ് ടു ബി അറ്റാച്ച്ഡ്. എങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക? ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ഡോക്യുമെന്റ് ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് F1. F1 മീൻസ് ഫോം നെയിം. ഡോക്യുമെന്റിൽ F1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ എഫ് നെയിം, ദ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിന്റെ പേരെന്താ? എഫ് നെയിം ആണ്. സോ എഫ് നെയിം ഡോട്ട് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡോക്യുമെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് കറന്റ് വെബ് പേജിലുള്ള F1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമില് എഫ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിലെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ആവും. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം ഇഫ് യു ഹാവ് എന്റർഡ് ദ നെയിം ആസ് വെബ് ടെക്നോളജി, ദെൻ ഹെലോ പ്ലസ് വെബ് ടെക്നോളജി വിൽ ബി അറ്റാച്ച്ഡ്. ഇപ്പോൾ ഹെലോ വെബ് ടെക്നോളജി ആ ഒരു ഇതായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വരിക. സോ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഇവന്റ് കൊടുക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്.
Okay, clear? This is a form example. അതുപോലെ ഇത് ഒരു വാലിഡേഷൻ ഫോം തന്നെ വാലിഡേഷൻ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഹിയർ നിങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബിഫോർ ദാറ്റ് ബോഡി നോക്കാം നമുക്ക്. ഫോം നെയിം എന്തിനാ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന ഫോമിൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഫോം നെയിം കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോം നെയിം ഈക്വൽ ടു F1 ഓൺ സബ്മിറ്റ് ഈക്വൽ ടു വാൽ നെയിം ഓഫ്. അതായത് വെൻ യു ആർ സബ്മിറ്റിംഗ് ദ ഫോം a function should be performed. എന്താണ് ഓൺ സബ്മിറ്റ് ഇവന്റ്? ഓൺ സബ്മിറ്റ് ഇവന്റ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക? when there is a submit button. When you are clicking the submit button, then val name, okay, val name function has to be called. Okay, നമുക്ക് നോക്കാം. enter your name, ഒരു enter your name എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു. അവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യാം. അതിന്റെ നെയിം എന്താണ്? ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിന്റെ പേരെന്താ? എഫ് നെയിം എന്നാണ്. then there is a submit button. Okay, type equal to submit. There is a submit button and that value is go എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഉണ്ട് and that is submit. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർഡിനറി ബട്ടൺ. ഓക്കെ, ഓർഡിനറി ബട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഇവന്റ് ആണ്. സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു സബ്മിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഇവന്റ് ഈസ് ഓൺ സബ്മിറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വെൻ യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ദെൻ ഇവന്റ് ഷുഡ് ബി ഓൺ സബ്മിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഒരു പേര് കൊടുത്തു അവിടെ, യു ഹാവ് ഗിവൺ എ നെയിം. സോ വെൻ യു ആർ ക്ലിക്കിംഗ് ദിസ് ഗോ ബട്ടൺ, സബ്മിറ്റ് ആണ് അല്ലെ, സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ആണ്. സോ ഓൺ സബ്മിറ്റ് ഈക്വൽ ടു വാൽ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി കോൾഡ്. എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ, സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ വാൽ നെയിം ഓഫ് എന്താ ചെയ്യണേ? ഇഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് fname.value, അതായത് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റിലെ F1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിലെ എഫ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡിലെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു നൾ ആണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് നോട്ട് എൻറ്റേർഡ് എ വാലിഡ് നെയിം, നിങ്ങളൊരു നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ ഡോട്ട് അലേർട്ട് ഓഫ് എൻ്റർ ദ നെയിം എന്താ കൊടുക്കുക? യു അലേർട്ട് ബോക്സിൽ എൻ്റർ ദ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം. എൽസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എൽസ് മീൻസ് യു ഹാവ് എൻറ്റേർഡ് എ വാലിഡ് നെയിം. ഓക്കെ, യു ഹാവ് എൻറ്റേർഡ് എ വാലിഡ് നെയിം, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൾ ആണെങ്കിൽ എൻ്റർ ദ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? വിൻഡോ ഡോട്ട് അലേർട്ട് ഓഫ് ഹെലോ പ്ലസ് ആ നെയിം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? ജസ്റ്റ് ഒരു വാലിഡേഷൻ വന്നു. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഓൺ ക്ലിക്കിൽ നിങ്ങൾ അലേർട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അവിടെ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ എന്താണ്? നോർമലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഒരു വെബ് പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം. ഇപ്പം യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുമ്പം വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ തന്നെ യു ക്യാൻ വാലിഡേറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ okay, there will be username and password field will be there. So if you missed, okay, if you didn't type username, then there will be a pop-up message അല്ലേ? എന്താണ്? ഇൻകറക്റ്റ് യൂസർ നെയിം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽ ദ യൂസർ നെയിം എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അലേർട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കും. സോ ഇഫ് എ വാലിഡ് യൂസർ നെയിം ആൻഡ് എ വാലിഡ് പാസ്വേഡ്, കറസ്പോണ്ടിങ് പാസ്വേഡ് is typed, then you can sign in to that particular site. Okay, so that matching, ആ മാച്ചിങ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് ഇഫ് യു ഹാവ് ടൈപ്ഡ് എ വാല്യൂ ഓർ നോട്ട്, അത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇന്ന ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇന്ന ഫീൽഡിൽ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു നൾ ആണെങ്കിൽ അലേർട്ട് ചെയ്യുക. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ പെർഫോം ദ ആക്ഷൻ. അതർവൈസ് എന്താ ചെയ്യുക? ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സെന്റ് തോമസിലൊക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഇഫ് ദ പാസ്വേഡ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ്, ഇഫ് ദ യൂസർ നെയിം ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ, യൂസർ നെയിം ഈക്വൽ ടു നൾ ആണെങ്കിൽ എൻ്റർ ദ നെയിം കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇഫ് ദർ ഇസ് എ യൂസർ നെയിം, then you have to check the password comparison ചെയ്യണം. Okay, if the password matches, then you can log in, otherwise error should be reported. Okay, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാലിഡേഷൻ ചെയ്യുക. So this is one example of on submit event, form event. Okay, next is an onload event. Onload means when the page is loaded for the first time, when the web page is loaded, something has to occur. Okay, so that is onload event. So normally it is given with the body. Okay, നമുക്ക് HTML ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സോ ബോഡീൻ്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഓൺലോഡ് ഇവന്റും കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നോക്കൂ, ബോഡിയിൽ ഓൺലോഡ് ഈക്വൽ ടു ടെസ്റ്റ് ഓഫ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ ഉള്ളത്? യു ഹാവ് 4 ഹെഡിങ്സ്, H1, H2, H3, H4. ഓക്കെ, എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ICET എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈച്ച് ഹെഡിങ് ഹാഡ് ആൻ ID. ഓക്കെ, ID ഫീൽഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ICET BTech MTech MBA ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെൻ യു ആർ ലോഡിങ് ദിസ് പേജ്,
ടെസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി വർക്ക്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും. എന്താ ടെസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിലുള്ളത്? ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എലമെന്റ് ബൈ ഐ ഡി ഓഫ് S2 ഡോട്ട് സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് കളർ ഈക്വൽ ടു എന്താക്കുക? റെഡ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ പേജ് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം S2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഡി ആർക്കാണോ ഉള്ളത് അവരുടെ കളർ എന്താക്കുക? റെഡ് ആക്കുക. ഓക്കെ, S2 മീൻസ് ഇവിടെ ആരാണ്? ICET BTech എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടന്റ് ആണുള്ളത് അല്ലെ, ഹെഡിങ് ആണുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ റെഡ് കളർ. അതുപോലെ എലമെന്റ് ബൈ ഐ ഡി ഓഫ് S3യുടെ കളർ എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക? ഗ്രീൻ ആക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. S3 മീൻസ് ICET MTech. ഓക്കെ, ദിസ് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഫീൽഡ് എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക? ഗ്രീൻ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് 4ഉം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്? നിങ്ങളൊരു ഫംഗ്ഷൻ, നിങ്ങളൊരു പേജ് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് ഓൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റ് വർക്ക് ആവും. ഓൺലോഡ് പറഞ്ഞ ഇവന്റ് എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഫംഗ്ഷൻ? S2 S3 ID എന്താ ആണ്? S2ന്റെയും S3ന്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ഫീൽഡ് കളർ സെറ്റ് ചെയ്തു. സോ then BTech and MTech will be in red and green color respectively. So this is the example for onload. Onload means when the page is loaded, you can perform something. So when you are going to set the color, it should be document dot get element by ID of that particular ID dot style dot color. Okay, style dot color equal to red. Other case, style dot color equal to green. Likewise, you can perform any number of tasks. Okay, you can give this color to S1 and S4 also, but for the simple example, I have considered only 2 IDs. Then is on change. On change means when there will be a text area. Okay, text field is there. So if you are typing some name or something in that, the content is changed. So at that time, what has to be performed? On change means ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളൊരു പാസ്വേഡ് അടിക്കേണ്ട ഫീൽഡിൽ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓൺ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോഡി നോക്കൂ. ബോഡി ഫോം നെയിം ഈക്വൽ ടു F1 എൻ്റർ യുവർ ഫോൺ നമ്പർ. ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്, നെയിം ഫോൺ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓൺ ചേഞ്ച് ഈക്വൽ ടു വാൽ ഫോൺ. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ യു ഹാവ് എൻ്റേർഡ് സംതിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ. എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ഇവന്റ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വാൽ ഫോൺ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് വാൽ ഫോൺ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, then there is a submit button. Input type equal to submit, value equal to submit. Okay, അവിടെ നിങ്ങൾ ഓൺ സബ്മിറ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഓൺ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിനാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ കണ്ടന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ടൈമിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പെർഫോം ഓൺ ചേഞ്ച് ഇവന്റ്. എന്താണ്? വാൽ ഫോൺ. വാൽ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യണേ? ഇഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് F1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോം നെയിം ആണ്. ദെൻ F1ല് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ആണ് ഞാൻ നെയിം ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡോട്ട് വാല്യൂ, അവിടുത്തെ വാല്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഈസ് സം കണ്ടന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, അത് ഫോൺ നമ്പർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവാം. ഓക്കെ, എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇഫ് ദർ ഈസ് സം കണ്ടന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ്, ഓക്കെ, ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ, നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുക? വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ നമ്പർ ആണോ നോക്കണം. ഓക്കെ, വാലിഡ് ഫോൺ നമ്പർ ആണോ എങ്ങനെയാ നോക്കുക? ഇഫ് ഈസ് നാൻ ഓഫ്, ഈസ് നാൻ മീൻസ് ഈസ് നോട്ട് എ നമ്പർ. നാൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യണത്? നോട്ട് എ നമ്പർ ആണോ നോക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇഫ് ഈസ് നാൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് F1 ഡോട്ട് ഫോൺ ഡോട്ട് വാല്യൂ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ആ ഫീൽഡിലുള്ള വാല്യൂ നോട്ട് എ നമ്പർ ആണോ നോക്കി. ഓക്കെ, നോട്ട് എ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ, നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അലേർട്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഫോർ ദ ഫോൺ ഫീൽഡ്. That is, if you have typed some characters there, ഫോണിന്റെ ഫീൽഡ് ആണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് ടൈപ്ഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദെയർ, എന്താണ്? അപ്പൊ അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. സോ എന്ത് അലേർട്ട് ചെയ്യണം? എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഫോർ ഫോൺ ഫീൽഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോണിൽ ഒരു ഫോമിലൊക്കെ കൊടുക്കുക ഇവന്റ്സ്. ഈസ് നാൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും, നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടൈപ്ഡ് അഞ്ജിത ദെയർ, അഞ്ജിത എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈസ് നാൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുക? അവിടുത്തെ വാല്യൂ നോക്കി. ഓക്കെ, അവിടുത്തെ വാല്യൂ അഞ്ജിത എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ നമ്പർ. ഓക്കെ, നമ്പർ അല്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്?
അലേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഫോർ ദ ഫോൺ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അലേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ. ഓക്കെ, എൽസ് വിൻഡോസ് ഡോട്ട് അലേർട്ട് എൻ്റർ വാലിഡ് ഫോൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അലേർട്ട് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോമിൽ ഇവന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് വാലിഡേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കുറെ ഈസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. നമ്പർ ആണോ അല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇഫ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ ദ വാലിഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് എൻ്റേർഡ് എ വാലിഡ് നമ്പർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ. സോ ഇതാണ് ഓൺ ചേഞ്ച് ഇവന്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ അഞ്ജിതാന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 10 ഡിജിറ്റ് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? നമ്പേഴ്സാ കാണുന്നത്. സോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഫോൾസ് ആണ്. ഇഫ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഫോൾസ് ആണ്. നോട്ട് എ നമ്പർ അല്ല, നമ്പർ ആണ്. സോ എൽസ് കേസ് വർക്ക് ചെയ്യും. എൽസ് കേസിൽ എൻ്റേർഡ് വാലിഡ് നമ്പർ, അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട, എൻ്റേർഡ് വാലിഡ് ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഈ ഒരു കോഡ്സ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം. കാരണം എന്താണ് ഈസ് ആൻഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ഈസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായാലും കോഡിംഗ് എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവും. കാരണം മെയിൻലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എ നമ്പർ, ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സി ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കോഡിങ്സ് ആണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഫാക്ടോറിയൽ, പാലിൻഡ്രോം, പ്രൈം, ഈവൺ ഓർ ഓഡ്, ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോഡ്സ്, ആ ലോജിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം. ഫാക്ടോറിയൽ എങ്ങനെയാ കാണുക? ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാം യൂസിങ് പ്രോംപ്റ്റ് മെസ്സേജ് വഴി തന്നെ അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, യു ഹാവ് ടു യൂസ് എ പ്രോംപ്റ്റ് ഫോർ റീഡിങ് ദ നമ്പർ ആൻഡ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് ദ നമ്പർ. അപ്പോൾ എന്താ പ്രോംപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാൻ അറിയണം. പ്രോംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ അറിയണം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു നമ്പറിനെ റീഡ് ചെയ്യുക, ആ നമ്പറിനെ ഇൻഡിജർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് ദ നമ്പർ കാണുക. അതാണ് ലോജിക്ക്. ഓക്കെ, സോ അത് പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഓൺ ചേഞ്ച് ഇവന്റ് ഇതാണ്. ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ ഇഫ് സംതിങ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു പെർഫോം ഓൺ ചേഞ്ച് ഇവന്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ? ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഫീൽഡ് ആണ്. അവിടെ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്തു? ആ ഫീൽഡ് ആദ്യം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ ആണോ നോക്കി. നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം? അവിടെ വാലിഡ് ഫോൺ നമ്പർ ആണോ അല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ നോക്കി ഈസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നോട്ട് എ നമ്പർ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് എ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എൻ്റർ ദ ഫോൺ നമ്പർ, ഒന്നുകൂടെ ഫോൺ നമ്പർ അടിക്കാൻ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റേർഡ് ദ വാലിഡ് ഫോൺ നമ്പർ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഓൺ ചേഞ്ച് കേസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ? ഓൺ ക്ലിക്ക്, ഓൺ സബ്മിറ്റ്, മൗസ് ഓവർ, മൗസ് ഔട്ട്, ഓൺ ചേഞ്ച്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റ്സ്. ഇത് ഇത്രയെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ മതി ബേസിക് ആയിട്ട്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? ക്ലിയർ ആണോ? ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്താണ്? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ ക്ലിക്ക്. സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ഓൺ സബ്മിറ്റ്. ഒരു ഇമേജ് ഏരിയയിൽ കേഴ്സറിനെ വെക്കുമ്പം ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു പെർഫോം സംതിങ്, മൗസ് ഓവർ. ദെൻ ഇഫ് യു ആർ എന്താണ് റിമൂവിങ് ദറ്റ് കേഴ്സർ ഫ്രം ദ ഇമേജ് ഏരിയ, മൗസ് ഔട്ട് ആണ്. ദെൻ ഓൺ ചേഞ്ച് മീൻസ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഫീൽഡിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ചേഞ്ച് ഇവന്റ് occurs. Is it clear? Vaishnavi, Adarsh, Srishma, Karthik, Ijaz, Pranav, Rizwin, Sankeet, Shirona, Vishnu, Vaishnavi, Sarang. Clear ആണോ ഇവന്റ്സ്? നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം. ഇതിൽ നിന്ന് കോഡിങ് എന്തായാലും എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്തായാലും കോഡിംഗ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാ കോഡിങ്സും പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സി ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്ന പോലെ ആയിപ്പോവും. സോ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫാക്ടോറിയൽ, ഫിബിനോസി, പ്രൈം നോട്ട് ചെയ്യണേ. ഫാക്ടോറിയൽ, ഫിബിനോസി, പ്രൈം, ഈവൺ ഓർ ഓഡ് നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, അതുപോലെ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു, ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. അത് രണ്ടും കൂടെ എന്താ പറയുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കോഡ് എഴുതേണ്ടത്. സോ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഫാക്ടോറിയൽ ആൻഡ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. Okay, factorial is a previous question. Even or odd was a previous question.
Okay, just ഒരു n number, ഒരു 10 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും. Then you have to display the even numbers within that limit. That is 2, 4, 6, 8. You have to 2, 4, 6, 8 and 10 are the even numbers. Odd numbers means 1, 3, 5, 7, 9. Okay, that you have to display. Like that it was a previous question using JavaScript. Okay, so is it clear? Then you have to study an event listener. What is an event listener? How you can provide an event listener in DOM? Okay, just study for the one example. Just one example madi. എങ്ങനെയാണ് event listener കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. Just ഒരു example. Then after that you have to study jQuery. This is the last part of this module. jQuery overview and basics ആണ്. കുറച്ച് basics codings പഠിക്കണം. Okay, jQuery normally നമ്മൾ ഒരു 5 maximum ഒരു 5 marks questions എക്സ്പെക്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ. ഓക്കെ, അതിലൊരു പ്രാവശ്യം മറ്റുമാണ് കോഡിങ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതർവൈസ് അത് തിയറി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത്. വാട്ട് ഈസ് jQuery? ഓക്കെ, എന്താണെന്നുള്ളത്. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രം, അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇല്ല. സോ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ jQuery കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ module will be completed. This is something lengthy module. Okay, okay, clear ആണോ? പിന്നെ ദിസ് വീക്ക് അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്. അസൈൻമെന്റ് ഞാൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. ആഫ്റ്റർ സീരീസ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സീരീസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി ടുമോറോ അസൈൻമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ പെൻഡിങ് അസൈൻമെന്റ്സ് ഉള്ളവർ ഒന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഓൺ ചേഞ്ച് ക്ലിയർ ആണോ? when you will be giving on submit event, on submit എപ്പോഴാ തരിക അനുഗ്രഹ്? when you will be providing on submit event, on submit എപ്പോഴാ നമ്മൾ കൊടുക്കുക? on submit എപ്പോഴാ കൊടുക്കുക? അനഘ, on submit എപ്പോഴാ കൊടുക്കുക നമ്മള്? അനഘ, അഞ്ജലി, അഞ്ജലി, ദേവിക. ഫോമിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓൺ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക? ഏത് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഓൺ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക? ആരേലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ, സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഓൺ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ ബട്ടൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക? ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ ബട്ടൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ കൊടുക്കുക നമ്മൾ? വിച്ച് ഇവന്റ് ആണ്, ഏത് ഇവന്റാ കൊടുക്കുക നോർമൽ ബട്ടൺ ആണെങ്കിൽ? റൈസ, ഓക്കെ, മസ്ന. നോർമൽ ബട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഇവന്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ആണെങ്കിലാണ് ഓൺ സബ്മിറ്റ്. ദെൻ മൗസ് ഓവർ ഇവന്റ് എന്താ? മൗസ് ഓവർ ഇവന്റ് റൈസ, മൗസ് ഓവർ ഇവന്റ്, മൗസ് ഓവർ. അജ്മൽ, മൗസ് ഓവർ ഇവന്റ്. അറിയില്ല. ഇജാസ്, എനിബഡി? മൗസ് ഓവർ എന്താ? ഓൺ മൗസ് ഓവർ ആൻഡ് ഓൺ മൗസ് ഔട്ട് ഇവന്റ് എന്താ? സഹല, ഷിറോണ? യെസ് ശ്രീഷ്മ, വെരി ഗുഡ്. മൗസ് പോയിന്റർ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് അല്ല, ഇമേജ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇമേജിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ വരണം, അതാണ് മൗസ് ഓവർ. ഓക്കെ, വേറൊരു കണ്ടന്റ് അല്ല, ഇമേജിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മൗസ് ഓവർ.
Then mouse out means when you are leaving that image area. Okay. Image തന്നെയാണ് mouse over, mouse out. See, കണ്ടോ? On mouse over and on mouse out is enters the image area and leaves the image area. Okay. ബാക്കിയുള്ളതിന് ഫോക്കസ് ആണ്. ബാക്കി അതർ ഫീൽഡിനൊക്കെ ഫോക്കസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഇമേജിനെ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അത് മാറിപ്പോവരുത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, ഓൺ മൗസ് ഓവർ ആൻഡ് മൗസ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, സോ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. ആകാശ്, അഭിനന്ദ്, അഭിനവ്, അഭിനവ് absent, ആദർശ്, അദ്വൈത്, അജ്മൽ, അജ്മൽ, അഖിൽ, അനഘ, അഞ്ജലി, അനുഗ്രഹ, അനുഗ്രഹ്, സോറി, അതിൻ, അതുൽ, ദേവിക, ദിൽന, മസ്ന, ജസ്ന, കാർത്തിക്, ഓക്കെ അജ്മൽ, കീർത്തന, സിനാൻ, ഇജാസ്, നഫ, നേഹ, നിതിൻ, പ്രണവ് എ, പ്രണവ് സി, റേസ, റേസ, റസാന, റിസ്വിൻ, റോഷൻ, സഹല ബി, സഹല എൻ, സംഗീത്, സഹല എൻ ആബ്സെന്റ് ആണോ? ഓക്കെ, സാരംഗ്, ഷാരുൺ, ഓക്കെ സഹല, ഷാരുൺ, ശ്രദ്ധ, വിഷ്ണു, ഓക്കെ, വൈഷ്ണവി, ശ്രീഷ്മ, അഞ്ജിത, ഷിറോണ. So absent is Abhinav and Sharun. Okay, so thank you.